ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ 5 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ बहुत भारी हमला किया, उस दे दौरान आशे तो आप जी नूं जानू कराउण वास्ते किया है, क्योंकि उस तरीक 5 तरीक दे 7:30 बजे तकरीबन मैं श्री अकाल तख्त साहिब ते गया सी। अकाल तख्त साहिब ते महापुरुष खालसा पिंडरां वाले बाबा जरनैल सिंह जी दे नाल मैं दर्शन भी कीते ते कुछ बचन बिलास भी कीते सन। उस वेले टाइम तकरीबन 7:30 दा सी, तां गोली उस वेले बहुत ज्यादा चल रही सी। तां मैं उन्हां नूं मिल के हरमंदर साहिब जी दे अंदर जो रह रास दे पाठ की ड्यूटी सी, वो गुरमुख प्यारे सिंह साहब ज्ञानी मोहन सिंह होना दी सी। गोली ज्यादा चलनी करके वो गुरमुख प्यारे समय सिर पुज नहीं सन सके। मैं श्री अकाल तख्त साहिब जी तो थले उतरिया जद उस वेले बहुत ज्यादा गोली चल रही थी, तां सिंह बैठे हुए सन थले। जान लो मोर्चे दे विच, उस मोर्चे दे विच ही मैं सिंघां दे पास कुछ समा बैठा ते कुछ सिंघां नूं मैं ये कहा, भाई गुरमुखो ध्यान रखियो, ज्ञानी मोहन सिंह जी लंघणगे रह रास दा पाठ करन वास्ते। तां ध्यान रखिया उन्होंने। श्री अकाल तख्त साहिब जी ते रह रास दा पाठ शुरू हो चुका सी। हालां श्री हरमंदर साहिब जी विच 5 मिनट रह रास दा पाठ पहला शुरू हुंदा है ते अकाल तख्त साहिब जी ते 5 मिनट बादा हुंदा है। इस गल नूं मैं विचारिया कि बाबा मोहन सिंह जी हुण ज्यादा गोली चलना करके पुज नहीं सकणगे। मैं श्री अकाल तख्त तो दौड़िया, चलदी हुई गोली दे विच दर्शनी डेड़ी पुजा। दर्शनी डेड़ी जाके मैं 2-1 मिनट ठहरिया, गोली ज्यादा चलदी करके फिर उथों दौड़ लाई, चलदी हुई गोली विच श्री हरमंदर साहिब पुज गया। मैं जाके रह रास दा पाठ आरंभ कर दिता सी। उस दे समय ही इसे तरह ज्ञानी मोहन सिंह जी भी अंदर आन पुजे। तां तकरीबन साडे नाल 22 सिंह होर सन, जिन्हां दे विचों कुछ प्रेमी, कुछ दरबार साहिब जी दे मुलाजम अरदासीए भी शामिल सन। तां असीं जदों रह रास साहिब जी दे पाठ दा भोग पाया तां उस वेले अंधा धुंध गोली चलनी शुरू हो चुकी सी। साडे पासों महाराज की सवारी लैके फिर बाहर नहीं जाया गया। महाराज की सवारी सुखासन करके श्री हरमंदर साहिब जी दे उत्ते ही लै गए। तां उत्ते ही असीं श्री हरमंदर साहिब जी दे सां। जिस वेले 10 रात दे वजे हन, उस वेले पहला टैंक अंदर आए हन। टैंक आउंदियां सार ही बाहरों फैर तोबदा तां पहला ही आ रहा सी। इन्हां दे गोलियां नाल शहर नूं अग लग गई। अग लगना करके बहुत दूर तक शहर सड़दा जा रहा सी। तां बख्तरबंद गड्डी बाहर आण के सरोवर दे किनारे ते खलोती हुई फुल लाइटां जगाईयां होईयां सन। श्री दरबार साहिब जी दे चुगिर दे चानण ही चानण दिख रहा सी। उस वेले असीं उस वेले प्रतीत ये कीता, हरमंदर साहिब जी दी विचालड़ी छत विच सां असीं, तां बारियां थाणी तक रहे सां लड़ाई हुंदी होई। असां विचारिया कि अग लगना करके ये फायर ब्रिगेड दी गड्डी आई है ते पानी सरोवर विचों लै रही है ते इसने अगे जाके शहर विच अग बुझाउणी है। थोड़ा ही समा होया ते ये परिक्रमा विच उतर आई। तां फिर इसने फायर करना शुरू कर दिता। तां सानू प्रतीत हो गया कि तां टैंक आ चुके हैं। फिर 1 2 3 4 इउं गिणती दे विच टैंक आउंदे गए दोवां बन्नियां तो। घंटे घर तो लैके ब्रह्म बूटे तक आउंदियां इन्हां सारियां कमरियां नूं अग ला दित्ती गई सी। टैंक दे नाल असीं आप अपणियां अखां नाल हरमंदर साहिब जी दी उतली छत विचों
ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਵਣ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਘੋਰ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਘੰਟਾ ਘਰ ਤੇ ਆਟਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡੇੜੀ ਸੀ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਸਿੰਘ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਜਾਂ 50 ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੰਘ ਲੜਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮਨੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਕੱਲਾ ਹੀ ਸਿੰਘ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 10 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 4:30 ਵਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਬਾਹਰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡੇੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਪਾਰੋਵਾਲ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਅੰਦਰੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਾਰ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ। 4 ਦੱਖਣ ਦੀ ਬਾਈ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੇਠਲੇ ਦੇ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਬੀੜ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਗੈਸ ਸੀ ਉਹ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗੈਸ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਰਤਦੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਹੂਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, 4 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ। 4 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 4:30 ਵਜੇ ਨੂੰ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੱਖਣ ਦੀ ਬਾਈ ਵਾਲੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡੇੜੀ ਉੱਤੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੀ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੀਬੀ, ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਬਰਾੜ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ 22 ਸਿੰਘ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 2 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ 3 ਵਾਰਾਂ ਫੇਰ ਸਪੀਕਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਤਕਰੀਬਨ
4:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7:30 ਵਜੇ तक ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 7:30 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਆਦਮੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭੇਜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਅਜੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜੀਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪਿਆਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਤੁਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਰਾੜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਤੁਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਢਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਥਾਂ ਹੀ ਲੋਥਾਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਮੂਧਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਿੰਘ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਬਰਾੜ ਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਤੰਗੀ ਹੈ। 2 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਵੇਲੇ 8 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵੀ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। 4-5 ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਤੇ 2-4 ਦੂਸਰੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੱਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਮਰਵਾਉਣੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੱਗਿਓਂ ਗੋਲੀ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਦਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਲੀਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਫਿੱਟ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੋਖਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਖੋਖਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਦੱਸ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਕੋਈ? ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉੱਥੇ ਲਿਆਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਰਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ 6 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਫੇਰ ਤਾਂ 7 ਵਜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਦੋਵੇਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨਿਓਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਹਿਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
सानू शरीर नहीं विखा लिया संतां दा, तां होर किसी बंदे नूं नहीं विखा लिया। 7:30 वजे असीं घर चले गए अपने मिलटरी दे राहीं, तां इन्हां सिंह साहब वड्डियां नूं लिआंदा गया। ये जदों आए हन इन्हां नूं भी उन्हां ने दस्सिया, इन्हां ने कहा कि सानू संतां दा शरीर विखाल दिओ। उन्हां ने शरीर संतां दा इन्हां नूं भी नहीं विखालिया। इस करके इहदे विच भेद है। जे असलीयत विच असलीयत विच संतां दा शरीर उन्हां नूं मिल जांदा, सही हुंदा कि संतां दा शरीर है तो जरूर साडे पासों तसल्ली कराउंदे, जां होर मुखियां पासों सिंह साहब दे कहण ते भी इन्हां नूं शरीर नहीं विखालिया गया। 3 वार इन्हां ने कहा तां इह अगों उत्तर दिता कि जे उस बन्ने गए जिथे शरीर रखिया तुहानूं गोली मार दित्ती जाएगी, वो गोली मार देणगे, भाव नहीं विखालिया गया। इस करके जे संतां दा शरीर उन्हां पास हुंदा, जदों शस्त्र रख के विखाले, हथियार विखाले, उन्हां दे पास रख के शरीर विखालना सी उन्हां। जां आम कोई मनुख मारिया जाए जेड़ा कोई माड़ी मोटी गल करन वाला, ते ओहदे थां थां ते अखबारां 'च जिगर फोटोआं ला दित्तियां जांदियां हन जिहदे उत्ते अरबां रुपया सरकार ने खर्च कीता है। तां इन्ने मनुख ओहदे मारे गए, हजारां दी गिनती विच उन्हां ते 100 दस्सिया है, 100 नहीं हजारां दी गिनती विच मिलटरी दे बंदे भी मरे हन। तां उस मनुख दे शरीर नूं इन्हां ने छुपाउणा नहीं सी। सिख कौम नूं जलील करन वास्ते रोज टेलीविजन तो थां थां तो हो सकदा सी उन्हां दे शरीर नूं कोई ऐसी दवाई ला के ये दिल्ली लै जांदे, शरीर कई चिर तक रखदे उन्हां दा। वास्तव विच इन्हां नूं उन्हां दा शरीर मिलिया नहीं है ते ना वो शहीद होए। तां ये समां लंघ गया। एक होर गल अनोखी सुनने वाली है, 2 मिनट वास्ते खड़ो जो, गल एक सुनने वाली वो सुन लो होर। 7 तरीक नूं जिस वेले घर असीं आ चुके सी, वड्डे सिंह साहब जी उत्थे मौजूद सन मिलटरी वालियां दे पास। 4 सिंह जस्सा सिंह रामगढ़िया दा जिहड़ा बुंगा है इस दे थल्ले भूरा है, ये 7 तरीक तक अजय सिंह उत्थे लड़ रहे सन, जिन्हां ने लड़न दे समय 3 आदमी मिलटरी दे उस भूरे विच गए सन, जिन्हां विच एक डॉक्टर कैप्टन सी ते 2 मिलटरी दे होर आदमी सन। इहदे विच 4 सिंह सन। वो चारे सिंह उन्हां 3 मिलटरी वालियां नूं खिच के थल्ले लै गए। जदों थल्ले लै गए तो उन्होंने मार दिते। गल सुन लो, तां मार दिते। इन्हां मिलटरी वालियां दा विचार ये सी कि होवे ना ते जिहड़ा डॉक्टर अफसर आ वो बच जाए ते हथियार सुट के बाहर निकल आउण। सिंह उन्हां नाल गलबात कीती। उन्हां सिंघां ने कहा कोई मुखी आदमी साडा लिआओ जिहड़ा साडे नाल आण के गलबात करे, तां असीं हथियार सुट के बाहर निकलांगे, उस तरह असीं नहीं निकल सकदे। भाव मेरा नां लिया, मैनूं घरों जाके मिलटरी लैके आई। मैं जिस वेले उन्हां दे कोल आया, सिंह साहब भी बैठे हुए सन उत्थे ही। असां विचार करके सानू मैनू उन्होंने कहा तुसीं उन्हां नूं आवाज मार के भूरे दे विचों हथियार सटवा के बाहर कढ लो। तुरे जांदियां होया 2 सिख अफसर सन, छोटे वड्डा अफसर जिहड़ा ब्रिगेडियर सी वो हिंदू सी। मैं उन्हां नाल विचार कीते भी जे मैं उन्हां नूं हथियार सटवा के बाहर कढ लवां तां तुसीं गोली तना मारोगे। वो कहण लगे साडे वस तों इह गल बाहरी है, तुहानूं इस आदमी नाल गलबात करनी पवेगी। मैं ब्रिगेडियर नाल गल कीती, वो मैनूं कहण लगा कि इन्हां नूं इत्थे नहीं मारिया जाएगा। मैं आख्या इत्थे ना मारोगे, उत्थे जाके गोली मार दोगे, इहदा पाप तां मेरे सिर लगेगा, क्योंकि मैं उन्हां नूं निहत्थे करके मरवाया तां जिहड़े सिंह इन्हां दे बचे हन वो सहज परिवार मैनूं नहीं छड्डणगे कि उन्हां ने साडे सिंह जिहड़े निहत्थे करा के मरवाए हन। तुसीं
ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 3 ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੈ ਦਿਓ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਿੰਘੋ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਘੇਰਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 3 ਆਰਮੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਏ ਸਨ, ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਰਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਗਰੇੜੀਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੜੇ, ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਲੜੇ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਲੜੇ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿੰਘ ਲੜਦੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇਣੀ ਹੁਣੇ ਹੀ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਸਨ ਉਹ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਭੂਰੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਜੋ ਕਮਾਂਡੋ ਦਾ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਗਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਟਰੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਮਜੀ ਦਾ ਬ੍ਰਸ਼ਟ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਥਾਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੁੰਗੇ ਉੱਤੇ 2 ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਬਹੁਤ ਐਡੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਾਖ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ 2 ਆਦਮੀ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਵੇਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਨੇਡਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭੂਰਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਦੀ ਖੇਤਲੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਟਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਉਹ ਛੱਤ, ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਉਹ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਸੁਣ ਲਓ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਟਲੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਧੂਏ ਵਾਲੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। 3 ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਭਗੌੜਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਾ ਕੇ 4 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੰਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਸਹਿਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸੀਨ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ 5 ਤਰੀਕ